ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। तमाम जितनी भी आवाम बाहर खड़को है, जितनी भी लोग 10 बजे से एक आवाज पर अकाबरीन को लब्बाइक बोल को आ गई, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहली बात तहे दिल से मैं उन लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ जो नौजवान चाह सकते थे, आज उन लोग अपने काम को जा सकते थे, कारोबार अपना चला भी सकते थे, अपनी रोजी को भी जा सकते थे, मगर सबसे बड़ी बात वो अकाबरीन को इज्जत देखो, उलमा कराम को इज्जत देखो। तो मैं लोग आपको अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह की शान है, वो अल्लाह के एक बड़पन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारा इस काम को चुन को है। और सबसे बड़ी बात जितने भी लोग यहाँ जो कुर्सियों को बैठी, 1 मिनट, मैं तो कौन सा भी पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना मैं कौन सी भी सियासत से आको हूँ। मैं सबसे पहली बात एक हिंदुस्तानी हूँ। एक हिंदुस्तानी होते मेरे हक को छीनते हुए ये लोगों की वजह से आको हूँ। मेरे बाप दादा के जगह के वास्ते आपको, किसी के बाप की जगह नहीं हो। सबसे बड़ी तो गुजारिश करूं उन पहलगाम, उन मासूमों की शहीदों के वास्ते हम 1 मिनट गम और मन बनाएंगे। एक अपने चेहरों से एक बार उठ जाओ, लोग अपने रूमों में एसी ऑन कर को इसका मंच बना रही, टेररिस्ट बोले जा रही। ये हमारे नबी के अखलाक है, ये हमारी नबी के अखलाक है, ये हमना ईमान सिखाया जाता। उन पैगाम के वास्ते कहां भाई भी आवाज आ रही मुसलमानों, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट एशिया में खड़ को, सत्ता में खड़ को लोग गम मना रही, हमें धूप में खड़ को लोगों को सबसे पहली बात याद कर रही। उन शहीदों के वास्ते अल्लाह पाक, अल्लाह उनके घर वालों को अल्लाह सब्र जमील दे दे। उन मासूमों, उन माँ बाप के सामने उनकी लाश हो रही है, मगर ये मीडिया, एक उर्दू मीडिया और मुसलमानों को दरार बना। ये नौजवान क्या ही, वो नौजवान हसन में इतने नौजवान आई, क्या ही वो शेरा, क्या ही वो शेरा मेरे भाइयों। बात जब कौम मिल्लत की बात उठती है, वो हसन से भी एक आवाज आती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जज्बे को सलामत रखे। जो कोई भी आप है, तमाम लोगों का शुक्रिया, आप लोग अपनी बात सुनकर उन पैगामों के वास्ते उठे। ये मैसेज उन लोगों तक जाना जो लोग मुसलमानों को दरार बना रही, बार बार बात बात पर मुसलमानों पर, बात बात पर उठने में मुसलमान, सोने में मुसलमान, एक निवाला दाने से पहले मुसलमान के ऊपर हर बात पर मुसलमान को देशी करार करें। वजह डर 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 डर। सबसे बड़ी बात मुसलमान को डराया जा रहा, सबसे बड़ी बात हर एक नौजवान को डराया जा रहा, हर एक बूढ़े को डराया जा रहा। मैं क्या तो भी बोल जाते, मुझे पकड़े को चल जाते, मुझे डालने को चल जाते, मुझे क्या तो भी कर जाते। याद रखो ये संविधान, ये बाबा साहब का है, किसी के बाप का नहीं है। ये संविधान किसी के बाप का नहीं है, ये बाबा साहब का है। मैं बाबा साहब को मानने वाला हूं और टिप्पू की नस्ल से हूं। और मैं पहली बात मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करूं तमाम हिंदुस्तान का सवाल है। आज लोग सिर्फ मुसलमान समझ जा रही, आज सिर्फ मुसलमान को तकलीफ होने वक्त की बात कर रही। याद रखो कौन की बोल रहे थे हमारे भाई, उन्हें बोल रहे थे हाँ मुसलमानों को नहीं, हर एक जगह इनका एजेंडा है। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है मुसलमानों को भुक्कू बनाने का, और आसान से मुसलमान भुक्कू बन जाता। और याद रखो मोटा मोटा हमारे के दिमाग में जाता, सो मोटा 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 मतलब प्रोपेगेंडा। क्या वक्त है, वक्त का क्या सीन है, वक्त तो क्या आज कितने के नौजवानों को ये मालूम नहीं है वक्त तो क्या। खाली खबरस्तान इदारे हमारे मस्जिदा ताले पड़ गए तो क्या करती। याद रखो ये वक्त आने वाला है, तुम्हारे घरों को भी आगो बिना नोटिस, बिना एक पेपर खुले आम तुम ना लाखों लोगों को निकाला जा सकता, होती ताकत रख सकती है वक्त के अंदर। बात हर बार खबरस्तानों की बात आ रही है, हर बात पर मस्जिदों की आ रही है, हर बात पर इदारों की आ रही है, हर बात पर हमारे हर चीज पर आ रही है। मगर याद रखो ऐसे संविधान को, जो संविधान है क्या बोल रहा था, ये बाबा साहब का संविधान है, ये किसी के बाप का संविधान नहीं। सबसे बड़ी बात इस संविधान में एक्स्ट्रा जो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा है जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। आर्टिकल में
ज्यादा बात नहीं करता मैं आर्टिकल के बारे में। पहले बात सबसे बड़ी बात कौन सा मैं लॉयर आपके जैसा काम आदमी हूँ, आपके जैसा उठने बैठने वाला हूँ। आर्टिकल 14 में ये सिखाया जाता, आर्टिकल में ये है बराबरी का हक। ये हमने संविधान में लिखो है बराबरी का हक। आर्टिकल 14 हर एक नौजवान को गूगल में मिल सकता है। हर एक नौजवान में नहीं, हर एक फोन में तुमने आर्टिकल 14 का तो क्या उसके मालूम होता। उसका मतलब बराबरी का हक। याद रखो, अगर हमें संविधान से नहीं जीते, याद रख लो गली गली में मार पीट कर हमने निकाला जा सकता अगर अगर हम इस नए ले चले। बराबरी का हक, तुम्हारे घर को आको बिना नोटिस बिना क्या भी करे तुम्हारे लोगों को घर से निकाल सकती है। आर्टिकल 301, हाँ आर्टिकल 301 का मकसद यह है तुम्हारे बाप दादा की जगह, अगर तुम्हारे दादा परदादा उनके दादा भी अगर जगह छोड़कर है, तुम्हारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी रहा, तुम्हारे पास हर चीज भी रहा, खुलेआम उस नोटिस को फाड़ा जा सकता तुम्हारे सामने और वो जगह वक्त इतनी ताकत रख सकता कि इनकी बिल की वजह से वो जगह तुम्हारी उनकी हो सकती, आसान से हो सकती है। मोटा मोटे दिमाग में अब भी बोल रहा हूं, बात सिर्फ जगह की दरगाह की हमारे हक की नहीं है, बात हमारे घरों की भी है। और बात ये बार बार ये पंचर शब्द की सीन, बार बार ये पंचर शब्द की सीन चलती है। ये बात सिर्फ पंचर शब्द वालों की नहीं है, बात उस चाय वाले की भी आ जाती है, बात एक दिन चाय वाले पे भी आती है। बात बात पर मुसलमानों को पंचर शब्द मीज हर चीज पर हर जगह आज ये तकलीफ। याद रखो मुसलमानों, आज मुल्क अगर बचना है वो नौजवानों से है। अगर नौजवान टूट गया, आज नौजवान किस वजह से टूट लगे, हमारे कौन की मौली साहब बोलने को थे। आज हमारा हर नौजवान गांजे में, ड्रग्स में, हर एक इंजेक्शन में चले गए। 80% हर महीने में, हर महीने में पूरे रिहाबा भर जा रही। क्या वजह से? सिर्फ नशे की वजह से। अगर याद रखो, अगर चीज को हमें बंद नहीं करे, अगर हमें सब, और ये प्रोग्राम की वजह से वक्त का खत्म नहीं होता, ये तो याद करो अपने दिमाग में। ये प्रोग्राम करते रहे, बहुत सारे लोग बहुत बोल रहे, हमारे उलमा किराम बोल रहे, हमारा कबीरीन बोल रहे, मगर ये बोल रहे तो ये बोलने से तो ये वक्त का खत्म नहीं होता। तो तमाम लोगों से और एक बार एक भीख मांग लो, सिर्फ 9 लाख एकड़ की बात का सवाल है। सिर्फ 9 लाख पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 9 लाख की जगह का सवाल है। हर एक, अगर तुम्हें लोगा हमारी सिर्फ 9 लाख का निगाह है। सिर्फ ओडिशा में खाली टेंपल की जगह 12 लाख है। सिर्फ ओडिशा में 12 लाख एकड़ जगह है। हमारे पूरे हिंदुस्तान में मिलाकर 9 लाख एकड़ जगह है। हमारी लड़ाई किसी के धर्म से नहीं है। मैं अभी बोल रहा हूं, बार बार हर बार हमला धर्म के नाम पर हर चीज को टोका जाता, हमला मजहब के नाम से, फिर से हमला ना इंसाफी नहीं चाहिए। हमला मजहब के नाम से फिर से ना इंसाफी नहीं चाहिए। हमला डर नहीं, इंसाफ चाहिए। हमला डर नहीं, एक बार बोलो मेरे भाई प्लीज, हमला डर नहीं, हमला डर नहीं, हमला डर नहीं। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। माफी चाहता हूं अगर क्या तो भी उलमा किराम के सामने अगर बड़ी बात भी करके हो रहा, तुमने भी अगर क्या तो बड़ी बात रहा, वो टाइम भी हो रहा, जज़ाकल्लाह खैर। मैं अब भी इस बात को भीख मांग रहा हूं, वक्त की लड़ाई सिर्फ इस प्रोग्राम से नहीं है। अगर हमें जब तक इस लड़ाई को जीतना चाहिए, हमें हर दिन एक दिन वो कठोना है। सिर्फ इस धूप की बात नहीं है, वक्त ऐसा भी आने वाली चीजें अगर तुम्हें लोग समझदार को इशारा काफी है। अगर तुम्हें लोग झूठ है, अगर तुम्हें लोग एक नहीं हुए, याद रखो हर चीज को खुलेआम तुम्हारे मुंह से छीने जाएगी और तुम्हारे हाथ से खींचा जाएगा। और तुम्हारे घर के हर चीज बोल रहा हूं, अभी सिर्फ मस्जिदा का बोलने को ही पूरे मस्जिदा का नहीं है। अगर तुम्हें लोग नॉलेजेबल ही जाको आर्टिकल पढ़ो, जो आर्टिकल जो नई अमेंडमेंट में जो बना को ही वो आर्टिकल तुम्हें पढ़ ले। 1 मिनट भी तुम्हें लोग यहाँ से कुर्सी से हलते नहीं थे। जितने भी लोग जाको इस कुर्सी से, जितने भी लोग भूत से जाको ही, कितने भी लोग अब गई उठको यहाँ से, अगर तुम्हें लोग खसम से हो, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, अगर नहीं है तो सिर्फ ये आर्टिकल आप पढ़ को देखो जो खुलेआम इसके खिलाफ है। जो बाबा साहब की किताब है उसके खिलाफ है। एक आर्टिकल इतना महंगा है, तुम्हें लोग एक दिन खाना नहीं, तुम्हें लोग रोड पर बैठना पड़ता। उतने गली गली जो हंदा कानून जो इन्होंने बना कोई, जो लोग कानून लागू ही,
अगर तुम्हें वाटिका पड़ डाले तो लोग कुर्सी से नहीं उठते थे। तो गुजारिश कर रहा हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, तो गुजारिश कर रहा हूँ, सिर्फ हासन की बात नहीं है, तमाम पूरे हिंदुस्तान की बात है। मैं सब लोग एक होगो इंशाल्लाह लब्बैक बोल को उलमा कराम को खड़ेंगे। उम्मीद है कि एक आवाज पर इतने लोग जुड़े, अल्लाह तुम्हें आने को कबूल करें दे। और पहलगाम में जो भी शहीदा बेगुनाहों को मारा गया, अल्लाह उनकी मगफिरत करें दे। उन माँ बाप को अल्लाह सब्र जमील दें दे। कौन याद नहीं करेगा इस धूप में याद कर कोई, अगर ये कौन नहीं दिखा रहेगा, कौन नहीं सुन रहेगा, तो मेरा मालिक सुन रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मानने वाली एक रब को हमारी जात है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और बात बात पर मौत पर डराने वाले सुन लो दुश्मनों, हमारा ईमान मौत से शुरू होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मौत से डरने वाले नहीं, और हमें आप भी किसी धर्म से नहीं लड़ रहे, हमारी हक की लड़ाई है। इंशाल्लाह हम हक से लड़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ನಮಗೂ ಬೇಡ ತಿಳಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತು ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವಿರುದ್ಧ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಾಳಿ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ದ್ರೋಹ ನಡೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಹನೆಯಿಂದ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುವಂತ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿ ಸಾಕು ಇಡೀ ದೇಶ ತುಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶ ನನ್ನದು, ಈ ಸಂವಿಧಾನ ನನ್ನದು, ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ಇದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಇರ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋ ಕಾಯ್ದೆ. ಈ ಹೋರಾಟ ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಹೋರಾಟವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಾವಿರ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಂತಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ತರ ನಾವೇ ಸೇರೋ ತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇದು. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಮೇಲಾಗಿರೋ ದಾಳಿ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷತೆಯ ನೀತಿಯ ಮೇಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತವ್ರು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಯಾಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಈ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು, ಇದು ಧರ್ಮದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ರಾಜಕಾರಣ. ಈ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಮಗೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ವಕ್ಫ್ನ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳಗಳ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ದೇಶದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, ಬಂದರುಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒತ್ತೆ ಇಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಈ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸುಪರ್ದಿ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುನ್ನಾರಗಳಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಇದರಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುನ್ನಾರ ಎಂತದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡಿಗೆ ಮೋಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ
ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಇದೇ ಹುಲ್ಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಈ ವಕ್ಫ್ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಠಮಾನ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬಡ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು, ಬಡ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು? ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇದು ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಈ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶನೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಕಾಯಂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಿಂದುತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಹಿಂದುತ್ವವಾದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಧರ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನೇ ಬೇರೆ, ಹಿಂದುತ್ವನೇ ಬೇರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಹಿಂದುತ್ವನ ಒಪ್ಪಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಿಂದೂಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವ್ರನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಶ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ. ಈ ದೇಶ ಯಾರ್ದೋ ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲರ ದೇಶ, ಎಲ್ಲರ ಭಾರತ. ಇದು ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನದ ಹೇಳ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತ ಜನ. ನಾವು ಭಾರತ ಜನ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು, ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಭಾರತ ಜನ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಈ ಭಾರತದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸೋಣ ನಾವು. ಅದು ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ಇರಲಿ, ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನೀತಿ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ವಕ್ಫ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಡೆಸೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ನಾವು ಇದು ಉಳಿಯೋರು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸದಂತೆ ನಾವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರಿಗೋ, ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿನ್ನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಯಾವುದೋ ದುಷ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರೋಣಂತೆ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸೋಣಂತೆ. ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೇವೆ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ ರಾಜಚಂದ್ರರಾಗಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು, ಸಮಾಜವಾದಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ನಾ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜರ್ಮನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ, ಹಿಟ್ಲರ್ ನಾನು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥರ ಸಂಬಂಧಿಕ. ಇವತ್ತು ನೀವು RSS ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫೋಟೋಗಳು ಕಾಣುತ್ತೀವಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವರ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಒಬ್ಬ ನರಹಂತಕ, ಮುಸೋಲಿನಿ ಒಬ್ಬ ನರಹಂತಕ, ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಕೊಂದವನನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮನ ಕೊಂದಂತ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟನನ್ನ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕನ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಜರ್ಮನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ನೋಯೆಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕವಿತೆ ಬರೀತಾರೆ, ಯಹೂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಆದ. ಯಾವ ಯಹೂದಿಗಳು? ಇವತ್ತು ಇದೇ ಯಹೂದಿಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಬರ್ಬರವಾದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮಾಯಕ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಯಹೂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜರ್ಮನರು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಯಹೂದಿಗಳು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಯಹೂದಿಗಳ ಮಾರಣವನ್ನು ನೋಡಿದಂತ ಮಾರ್ಟಿನ್ ನೋಯೆಲ್ಲರ್ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಪದ್ಯನೇ ರಾಜಚಿಂತನೆ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಮುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಸಾವಿರ ಆಸ್ತಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾರಪ್ಪ, ನಮ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೂತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಅವ್ರಿಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ನೋಯೆಲ್ಲರ್
ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲವರು ಸಮಾಜವಾದಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದರು, ನಾನಾಗ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸಮಾಜವಾದಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದರು, ನಾನಾಗ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲವರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳ ಮುಖಂಡರು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದರು, ನಾನಾಗ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲವರು ಕೆಥೋಲಿಕ್ಕರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದರು, ನಾನಾಗ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಥೋಲಿಕ್ಕನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗವರು ಯಹೂದಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದರು, ನಾನಾಗ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಯಹೂದಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದರು, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಭಾರತ ಇರದೇ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಂದಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯು ನಮ್ಮದೇನೆ, ಮಠಗಳ ಆಸ್ತಿಯು ನಮ್ಮದೇನೆ, ಚರ್ಚ್ಗಳ ಆಸ್ತಿಯು ನಮ್ಮದೇನೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ಜನ ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಖವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ನನ್ನದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬೆವರನ್ನು ಸುಡಿಸಿ ದುಡಿಯುವ ಜನ, ನಾವು ಬೆವರನ್ನ ಪಾಲು ಕೇಳುವೆವು. ತುಂಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲ, ಒಂದು ದೇಶವಲ್ಲ, ಈ ಭೂಗೋಳವನ್ನೇ ಕೇಳುವುದು. ಇಡೀ ಭೂಗೋಳವನ್ನೇ ಕೇಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನಮ್ಮದು, ಜಗತ್ತಿನ ಆಸ್ತಿ, ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಳೋದು, ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳೋದು. ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಲವಾರು ಗೆಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಸಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಬಾಶಿರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅನ್ಷದ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನಿಲ್ಚಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕೇವಲ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳು, ಕೋಮುವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಯುವಜನರು, ಇವತ್ತಿನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಹೋರಾಟದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣಂತೆ. ಭಾರತವಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಭಾರತವನ್ನ ಇವರೇನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗೋ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತವಿರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಕಡೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆ. ವಕ್ಫ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಭಾರತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಯಾವುದೋ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಗಳು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡ. ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि कुफ्फार और मुशरिकीन चाहते हैं कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नूर को बुझा दें, इस्लाम को मिटा दें, इस्लाम को खत्म कर दें। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ये कुफ्फार और मुशरिकीन हुकूमतें चाहे जितनी कोशिश कर लें, ये इस्लाम मिटने वाला नहीं है। हक और बातिल का जो मार्का है वो आज से नहीं है। जब से दुनिया आबाद हुई है तब से इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जंग चली आती रही है। चाहे वो फिरौन हो, चाहे वो कारून हो, चाहे नमरूद हो, चाहे शद्दाद हो, हर वक्त के जालिम हुक्मरानों ने मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिशें की हैं। मुसलमानों का असासा छीनने के लिए, उनको घरों से बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर के अंदर लिखा है कि फिरौन ने बनी इसराइल के 70,000 बच्चों को कत्ल किया था और फिर उसके बाद इसी पर मामला खत्म नहीं हुआ, अपने आप को रब का दावा किया और बनी इसराइल के जो लोग थे उनको अपनी कौम किबती से लड़ाया करता था।
जैसे आज की हुकूमत हिंदू और मुस्लिम करती है, यही तरीका बनी इसराइल को किब्ती के साथ फिरौन करता था, यही तरीका क़ारून करता था, शद्दाद और नमरूद करते थे। लेकिन याद रखिए, आपकी जो ये मेहनत है, कई घंटों से जो आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये मेहनत इंशाअल्लाह जरूर रंग लाएगी। हमको असबाब इख्तियार करने के लिए कहा गया है। सामने दरिया था, पीछे फिरौन का लश्कर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल के लोग सवाल करते हैं, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे, अब हमारा खात्मा हो जाएगा, आगे तो समंदर खड़ा है, पीछे दुश्मन तलवार लेकर के है, हम कहां जाएंगे। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों घबराओ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही के जरिया से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, अपनी लाठी को समंदर पर मारो। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस लाठी को समंदर पर मारते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर लाठी मारे भी रास्ता बना सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह पैगाम दिया कि तुमको कोशिश करना है, तुमको घर से बाहर निकलना है, तुमको असबाब इख्तियार करना है। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस समंदर में रास्ता बना दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर के निकल गए और वो फिरौन अपनी लश्कर के साथ उस समंदर के अंदर डूब गया। मैं पैगाम देना चाहता हूँ, जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जलाल आ जाता है। जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जलाल आ जाता है। फिरऔन का सर जब उठता है, मूसा को ही पैदा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, दुआ के अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को एक बन करके, नेक बन करके, जो ये कानून के खिलाफ हम मुहिम चला रहे हैं, अल्लाह हमारी इस मुहिम को कामयाब बनाए। अल्लाह जो बैठे हैं उनके बैठने को कबूल फरमाए। जितने अहबाब कोशिश कर रहे हैं कई दिनों से, अल्लाह उन तमाम लोगों की कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को एक बन करके, नेक बन करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहिल फाइज़ीन बिल्लाहि अम्मा बाद। क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फी महकम तंज़ील वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिलमुमिनीन। सूरतुल अज़ीम। ಮಾನ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರೇ ಮತ್ತು ಇತರ ಧರ್ಮ ಬಾಂಧವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಷಣಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವ ಈ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರುದ್ಧ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವಿರೋಧಿ ಹಾಗೂ ಶರೀಯತ್ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಶರೀಯತ್ ವಿರೋಧಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಈ ವಕ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕರ್ಮ. ವಾಕಿಫುದಾದ ವಕ್ಫ್ ಮಾಡುವವನನ್ನು ಒಂದು ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದರ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಫಾಯ್ದ, ಮಂಫತ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ, ಅನಾಥರ, ನಿರ್ಗತಿಕರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಅವರ ಉನ್ನತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಅವರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿ, ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಆ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಯ್ದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಜಾಗವನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರೆ, ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ, ಅದರ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದು ಶರೀಯತ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಇದು ನಮ್ಮ ಶರೀಯತರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಶರೀಯತರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹರಾಮ್. ಅದು ಅದರ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಶರೀಯತ್ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀಯತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು, ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಯುವಕರು ಯುವ ಜನತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉನ್ಮೇಷದಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹಾಕುತ್ತಾ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ವಬರಕಾತುಹು. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊನೆಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾವೇಶದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೋಗಬೇಡಿ. ದಲಿತ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳು, ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಕಸ್ಕೊಂಡಂತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಬಾಶಿರ್ ಅಹಮದ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮುಬಾಶಿರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಟಿಪ್ಪು ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ತ್ಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು 1943ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸೇನಾನಿ ಕಲಾಂ ಸಾಹೇಬರು. ನಂತರ ಬಂದಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವನೆ ಅಂತ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವನೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಆಸೆಗಳು, ಯಾವ ಆಮಿಷಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಬರಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಲಿ ಮಸೀದಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ದಾನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಆ ಸಭೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 82 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬದುಕಿಗೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬದುಕಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಅವರಿಗೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ತಾರೀಕು ಅದು ಡೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅದರ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೋದಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ನನಗೆ. ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ದೇಶದ ಈ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜವಾದಿ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತೆ ಅಹಿಂದ ಪರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ತಾವು ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ಈ ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡಿಬೇಟ್ ತಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಖೇನ ಅದನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವು ಬಂದಿರೋಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಟೈಮು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಲಮಾಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, 15, 25, 26, 29 ಇದು ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಫ್ರೀಡಮ್ಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದು. ಕಾರಣ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವಿಂದು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಈ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೋದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಭಾರತ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಅವರನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸ್ತೇವೆ ಎಂದು ಈ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಇಂದು ಈ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಎಂಬುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವರ್ಗವು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಬಾರದು. ಕಾರಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪಗಂಡಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದೆನ್ ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಂದು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು ಕೂಡ, ಅಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ವರ್ಗಗಳು, ಅವರಿರುವಂತಹ ಆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವರ್ಗಗಳ ಒಂದು ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಕ್ಫ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೋಸ್ಕರ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂತಹ ಈ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನೇತರರಿಗೆ ಏನ್ ಖಾತೆ, ಎಷ್ಟು ತನಕ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 11 ವಕ್ಫ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಮಂದಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ, ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 7 ಜನರು ಯಾರು ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿರುವಂತಹ ಆ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಯಾರಿಗಿರಬಾರದು, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ಗಿರಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹುನ್ನಾರವಾಗಿದೆ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ I request all the Hindu communities, all the other communities, please join hands together, with us, because you are in the next line. This fascist government, they don't know about any religion. They wanted to help their friends. That is what. Adrinda we wanted to save our constitution. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮೀಯರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳುವುದೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅದು ಯಾರು ಕೂಡ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೆರರಿಸಂ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟರು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕಾರಣ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಹೊರಡಲು ತಯಾರಾದರೆ
ಅದರ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನದ 20 ಕೋಟಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ವಕ್ಫ್ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಆ ಹುಡುಗರು, ನಮ್ಮ ಬಾಲಕರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವರಿಗಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಲೇಜ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಂದಿನ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ವಕ್ಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ವಕ್ಫ್, ಏನಾಗಿದೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಅದೇನು ಬೇಡ. ಕಾರಣ ಅವರು ಆ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳು, ಮಾಫಿಯಾಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹೋರಾಟ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೋರಾಟವಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಇರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅಜೆಂಡಾ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್. ವಲಾ ತಹಿನು ವಲಾ ತಹಜನು ವಅಂತುಮುಲ್ ಆಲೌನ ಇನ್ ಕುಂತುಂ ಮುಮಿನೀನ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀಯತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜೀವಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗಿರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಂದು ನಿಂತಹ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಬೀದಿಗೆ ತರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ವಾಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. स्टेज के ऊपर जिम्मेदार हजरात, अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों, अब तक उलमाए कराम की तकरीर समाअत फरमाए और इंशाअल्लाह गैरों की भी तकरीर समाअत फरमाए। हजरात, मुस्लिम वक्फ कोटा की बुनियाद कहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक लेकर आने का नौजवानों की मेहनत है। इसके अंदर बुन बुन कर दवा भरता है। इसी तरह हर मुसलमान के घरों तक जाकर हर मुसलमान को सोए को जगाने का काम हमारे मुस्लिम मुकट्टा के नौजवानों ने करे हैं। हज़रात, बहुत से मस्जिदा की तलाश करें, बहुत से मुसलमानों के घरों की तलाश करे, निकला तो क्या निकला? ये टोपी, ये पिछवा, ये कुरान निकला। हिंदुस्तान को मुसलमान को जोड़ दे तो क्या निकला? हिंदुस्तान निकला। दोस्तों, नौजवान साथियों, यहाँ पर बहुत से चिल्लाने तकरीरा सुने हुए हैं। मुसलमान कुरान को नहीं डरा, ये हुकूमत से क्या डरेगा? मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, आज बहुत से जालिम हुकूमत आए गए, मुसलमानों को मिटाने वाला खुद मिट गया, इस्लाम को मिटाने वाला खुद मिट गया, इस्लाम को रोकने वाले की खुद एक दिन सांस रुक जाएगी, मगर इस्लाम कभी नहीं रुकेगा। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, सदर होना बड़ी बात नहीं, सदरगिरी निभाना बड़ी सबसे बड़ी बात है। ऐसे मीटिंग 20 से 25 मीटिंग हर मस्जिद में तबलीग, जमात इस्लाम, अहले हदीस
सुन्नी हर मस्जिद में भी जाकर किए हैं। आज अमित शाह और मोदी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, एक प्लेटफॉर्म में मुसलमान लाने का कोशिश किया। हम सिर्फ सिलसिले में बढ़ गए थे, आज मुसलमान किसी की प्रॉपर्टी के अंदर एक नहीं हुएगा। शरीयत का मसला आ गया तो याद हो जाती इंशाअल्लाह। हज़रात ये नहीं हिंदुस्तान किसी बाप का नहीं है, हिंदुस्तान हमारे बाप दादा ने कुर्बानियां तक हिंदुस्तान बचा कर गए, इसके लिए हिंदुस्तान हमारा है, हमारा रहेगा। वक्त की प्रॉपर्टी कोई नहीं बचा, एयरपोर्ट बेचती है, रेलवे स्टेशन बेचती है। आज मुसलमानों के वक्त के ऊपर आंखें डाली तुमने, क्या मुसलमान सोया? अगर मुसलमान जाग गया तो हिंदुस्तान के अंदर धुआं उठ जाएगा, हिंदुस्तान को बुझाना आपको मुश्किल होता है। जागने का वक्त है, जागो। ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಎರಡೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ತರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅವಿರತವಾದಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರು. ಆ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲ ದೇಶ ಆಳ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸೀರೆಗೆ ಒಂದ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಮುಖಂಡ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ದೇಶ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನಾವು? 1935ರಲ್ಲಿ 1929ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? 4016 ಜನ ಮಾತ್ರ, 25 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? 4016 ಮತದಾರರಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಆಳ್ತದಿಂದ ರಾಜರುಗಳು 563 ಜನ ರಾಜರುಗಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು 8 ದಿವಸ ಓಟ್ ಹಾಕಂತ ಹಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಣಿಯವ್ರಿಗೆ. ಅದನ್ನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತನ್ನ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಆಳುವ ದೊರೆಗಳಾಗಬೇಕು, ಆಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೊರೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಜಾತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಅದಾಗಿದ್ಯಾ? ಇವತ್ತು ಜಾತಿ ಗಣತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಬಲಾಢ್ಯ ಜಾತಿಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರನೇ 78 ಲಕ್ಷ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿದ್ರಿ, 1,08,00,000 ದಲಿತರಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 39 ಲಕ್ಷ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ದಲಿತರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಂದಾದ್ರೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಈ ಕಾಯ್ದೆನ ಯಾಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಮತದಾನ ಹಕ್ಕನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮತದಾನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಮತದಾನ. ಆ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ನೀವ್ ಈ ದೇಶ ಆಳ್ಲಿ, ನೀವ್ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನು ತರಲಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಹಾಕಂತ ಒಂದು ಓಟು ಇಡೀ ದೇಶದ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮತದಾನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ನೀವ್ಯಾಕೆ ಮತದಾನ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನೀವ್ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಅಂತಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂವಿಧಾನನ ನಾವ್ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಜಾರಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಚರ್ಚ್ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಸೀದಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25ರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಯಾವ ಮಕ್ಳಿಗೂ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತ 5,600 ಜನ IAS IPS ಆಫೀಸರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರಿ ನೀವು? 34 ಜನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ವಿ? ನಾವೆಷ್ಟು ಜನ? ದಲಿತರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 336 ಜನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ವಿ? ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಏನಾರ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾಯಿ ನರಿಗಳಿಂದ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಜಾಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ 1935ರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗುಣ. ಸುಪ್ರೀಂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಜೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಅವನು ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕಂತ ಅನುಕೂಲಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅವನು ಟಿಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಗರಸಭೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, MLA ಆಗಿರ್ಬೋದು, MP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಿಂದು ಉಂಡು ತೇಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಭಿಕ್ಷೆ? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಭಿಕ್ಷೆ.
ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾನು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇವತ್ತ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಾಯಿ ನರಿ ಕಡೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ? ರಾಣಿಯರ್ಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಓಟ್ ಹಾಕಂತ ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಲಂಡನ್ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿದಾಳ ಅವಳಿಗೆ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮಾರಾಣಿರೇನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾರಾಣಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಅವ್ರ ದೇಶ ಆಳ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಓಟ್ ನಕ್ಕಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜಡ್ಜ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಂದ ಬಂತು? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಓಟಿನ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಗೆ 1935 ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲೇ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸ್ರಿ, ಆವಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ದೇಶದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ದಲಿತರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಒಳಗ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ಜನ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದಾಗ ನಾವು 5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬೀದಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 5 ವರ್ಷ ಕಚ್ಚಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಈ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿದಾವಲ್ಲ, 4ನೇ ಅಸ್ತಿವಾರ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ 1 ವರ್ಷ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಬರೀ ಚರ್ಚ್ದು ಮುಸಲ್ಮಾನರದು ಅಂತ ಪುತ್ಳದಲ್ಲ, ಇದೀ ನಿಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರು 36 ಲಕ್ಷ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚದ 3 ಕೋಟಿ ಎಕರೆ ಇದೆ. 3 ಕೋಟಿ ಎಕರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಡಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಇವತ್ತು ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಹೊಡೆದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶಾಂತಿಯುತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈಚೆ ಬರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಈಚೆ ಬರ್ಬೇಕು, ದಲಿತರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ ಆಗ್ಲೇ ಈ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಹಾಡು ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಹಾಡು ಮುಖಾಂತರ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ, ಒಳದ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ, ನಾವು ಕನಸ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ, ನಾವು ಮನಸ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ. ಜಾತಿ ಇಲ್ಲದ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲದ ನಾಡ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ, ಜಾತಿ ಇಲ್ಲದ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲದ ನಾಡ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ. ಕುಲವೆಲ್ಲದ ಮನುಜ ಕುಲದ ಹೊಸ ಆಡ ಬರೆಯುತ್ತೇವ, ನೆಲದ ಆಡ ಬರೆಯುತ್ತೇವ, ಆಡ ಬರೆಯುತ್ತೇವ, ನೆಲದ ಆಡ ಬರೆಯುತ್ತೇವ. ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ ನಾವು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ, ನಾವು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ, ಒಣದ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ, ನಾವು ಕನಸ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ, ನಾವು ಮನಸ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭಾರತ್.